from the water supply background. It is also same here for the concrete too. Let us discuss about the water. Why water is important for the concrete production, concrete manufacturing. How much water we need to mix for the concrete, basically for the mixing as well as curing, the purpose of water in the concrete. Then there are different types of sources of water, like groundwater, surface water. In the surface water, there are many sources like tap water, river water, rainwater, somehow the sea water, pond water, lake water. Out of them, which are the most appropriate source for your concrete mixing water? So if the water is impure, or it consists of different type of impurities, what does it affect for the concrete properties? Or many of the concrete practitioner, they do not focus the water properly in the concrete production, because water is the least expensive the ingredient of the concrete, and they do not focus it. But ultimately, when the water gets a reaction with the different ingredients of the concrete, it has the important role. As you already heard about the hydration of the concrete, hydration of the cement. Hydration of the cement, it produce the binding medium, which ultimately hardens the concrete mass. That's why before starting the this content, ओके, मैले यो अझै नोट बिस्तारै अर्को सेमिस्टरमा बल्ल राम्रो पावर पोइन्ट बन्ने भयो। योपालि हातले सुरु गर्दैछु, त्यो अस्तिको पनि हो होइन, वर्डमै छ। अब बेसिकली वाटर भन्न साथ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, वाट इज एन इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट फर मोटर अर कङ्क्रिट। द क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी अफ वाटर ह्याभ मच इफेक्ट अन द strength of the mortar. But remember, if you are along the construction site and you observe some labor, they have prepared the concrete, how they use the water, what means they are measuring, यस्तो तरिकाको इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई थाहा छ होइन, साइडमा यसो हेर्दाखेरि। अब बेसिकली पहिला मैले वाटरको इन्ट्रोडक्सनको कुरा गरेँ। यो आजको हामीले के कन्टेन्टहरू पढ्दैछौँ भन्ने कुरामा पहिला वाटरको इन्ट्रोडक्सनको कुरा भयो। दोस्रो चाहिँ बेसिकली वाट इज द क्वान्टिटी अफ वाटर, देन हाउ डु वी क्यालकुलेट द क्वान्टिटी अफ वाटर फर युर कङ्क्रिट मिक्स। यु वुड get the knowledge of such particular topics in others chapter 4-5. That's why we focus here the quality of water. What type of quality you do prefer for the mixing as well as curing of the concrete in your site, as well as different construction purpose. त्यसको हिसाबमा जाँदाखेरि जस्ट वाटरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले के थाहा पाउनु पर्यो भने, water is an important and least expensive ingredient of the concrete. Water do have the different activity, like hydration of cement, and next one, it produce the lubrication for the concrete mass. त्यो कारणले part of water used in hydration of the cement to form the binding matrix,
in which the inert aggregate are held in suspension until matrix has hardened. यसले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने हाइड्रेसन अफ सिमेन्टको लागि यसले कन्ट्रिब्युसन गर्ने भयो वाटरले. अनि अर्को चाहिँ भनेको बाइन्डिङ म्याट्रिक्स डेभलप गर्ने भनेको त्यो सिमेन्ट स्लरी द सिमेन्ट पेस्ट जुन डेभलप गरिरहेको हुन्छ त्यो डेभलप गरिरहेको सिमेन्ट पेस्टले के गर्छ त तपाईँको एग्रिगेट्स तिनीहरूलाई चाहिँ सस्पेन्सनमा राखिदिइरहेको हुन्छ है. त्यो भनेको कतिखेरसम्म सस्पेन्सनमा राखिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि वेन द म्याटेरियल गेट्स plasticity characteristics before the setting of the concrete भन्नुस् न कम्प्लिटली कङ्क्रिट सेटिङ नभइरहेको बेलासम्मलाई त्यो चाहिँ सस्पेन्सनमा राखिदिन्छ. अनि त्यसपछि हार्डेन भएपछि त त्यो बाइन्डिङ म्याट्रिक्सले सस्पेन्सनको हिसाबमा हार्डेन नै हुन थालिसकेपछि त्यो म्याटेरियल त्यसरी बस्दैन. भनेपछि पार्ट अफ वाटर सेक्योर्स एज लुब्रिकेन्ट बिट्विन दि फाइन एग्रिगेट एन्ड कोर्स एग्रिगेट. भनेपछि बेसिकल्ली वाटरको कन्ट्रिब्युसन भनेको हाइड्रेसन रियाक्सनको लागि हो भनेर बुझ्नु पर्यो. अनि दोस्रो एज वेल एज हाइड्रेसन रियाक्सनको लागि मात्र नभएर इट क्रिएट्स दि लुब्रिकेन्ट्स. यु नो अलरेडी द वाट इज लुब्रिकेन्ट्स, वाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लुब्रिकेन्ट्स. यो तपाईँले कम्प्याक्सनकै कन्टेक्समा पनि पढ्नुभयो. बेसिकल्ली क्वान्टिटीको कुरा गर्दाखेरि 3/10 अफ सिमेन्ट पार्ट चाहिँ हामी वाटर प्रयोग गर्छौँ. त्यसपछि मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको अब तपाईँ भ्यारियस बुक्सहरूमा आफ्नो आफ्नो तरिकाको पाउनुहुन्छ. अब त्यो मैले भनेको ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड इन्डियन स्ट्यान्डर्डहरूमा पनि त्यो फरक फरक नै छन्. 0.38 वाटर सिमेन्ट रेसियो अस्ति हामीले पनि भन्यौँ. 23% अफ this fraction utilized for the hydration, whereas 15% utilizes for the lubrication and others gel production. यो खालको कुराहरू चाहिँ वाटर भयो. अब how do we quantify the water for the particular concrete mix? It is prime important and prime concern for the stock concrete designer, and it controls the controls as well as dictates the different characteristics of the concrete. That's why water cement ratio is the function of that means water cement ratio depends on concrete grade, nature and types of the aggregate. Please you remember those things. These are very important, and you have covered some sort of important information of following chapters too. Concrete grade, nature and types of the aggregate, workability and durability. Water cement ratio depends on especially these 4 parameters. That means concrete grade means you just know there are different types of grade. Simple M10, M15, M20, M25, M30, like this. These are the grade of the concrete. According to the grade, the amount of water required for the mix is different. And that's why you need to calculate how much water it requires for those desired concrete grade. Similarly, nature and types of the aggregate, it also affects the water cement ratio. Then next one is workability. You just remember here, workability means water makes you workable of the concrete. Then if there is too much too little water, then it is hard to get the workable concrete. That means it is difficult to place the concrete in different structural element on beam, column, as well slab. Similarly, durability. Durability means it depends upon the different parameters. When concrete gets hardened, the water used on the concrete becomes sometimes the medium for the different chemical reaction. And if it gets some
corrosion like that. That makes ultimately the effects on the durability. त्यो पछि पनि हामीले पढ्छौँ त्यसमा। अब धेरै नै एकदमै धेरै पानी भयो भने पनि इट्स नट गुड त्यो क्वान्टिटीकै हिसाबमा भन्दाखेरि। जस्तो त्यहाँनिर कस्तो प्लेन अफ विकनेस र हनीकम निस्कन सक्छ हैन। त्यो भएको हुनाले हामीले धेरै पानी पनि हाल्नु भएन। अर्को एकदमै के अरे धेरै वाटरै भयो भने अर्को हिसाबले लेस स्ट्रेन्थहरू हुनसक्छ, स्ट्रेन्थ हुन्छ नै। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि के अरे water is depends on the strength inversely proportional. When you increase the water, the strength get decreased. When you decrease the water, the strength gets increased. Similarly, एकदमै तपाईको पानी कम तपाईले चाहिने भन्दा बढी कम भयो भने त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि the concrete becomes so harsh. That means it is difficult to handling your concrete. It is difficult to place as well as mixing as well as compacting everywhere. The concrete it is difficult for handling. That means it has the less workability. That's why quantity of water is also important because of the concrete properties, especially workability, strength and durability. अब यो हामीले कसरी क्वान्टिफिकेसन गर्ने त नि पानीलाई भन्ने कन्टेन्ट चाहिँ तपाईहरुले फेरि पढ्नुपर्छ मिक्स डिजाइनमा। अहिले हामीलाई चाहिँ के मात्र यो वाटर चाहिँ कस्तो खालको वाटर चाहिँ हामीले मिक्स गर्न हुन्छ, कस्तो खालको वाटर चाहिँ क्युरिङ गर्न हुन्छ, अनि वाटरमा कस्तो खालको टेस्टहरु गर्नुपर्छ, अनि कुन वाटर चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ कंक्रीटको लागि एप्रोप्रिएट हो भनेर तपाईले साइटमा कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियरहरुलाई रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ। एन्ड अन व्हाट बेसिस योर रिकमेन्डेसन इज भ्यालिड अर त्यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँनेर पढ्ने हो। बेसिकली तपाईले देखिहाल्नुभयो फंक्सन अफ वाटर भन्न साथ तपाईले के बुझ्नुभयो त? मेरो यो ओपन त छ नि फेरि। फंक्सन अफ वाटर भन्न साथ बेसिकली तपाईले एउटा हाइड्रेसनको लागि, एउटा वर्केबल अथवा वर्केबिलिटीको लागि स्ट्रेन्थ, ड्युरेबिलिटी हो। अब एकदम जेनेरिक हिसाबमा अब हाउ डज द इन डेप्थ इट टेक्स द पार्ट इन साइन्स भनेर हेर्नु भने धेरै डेप्थमा पनि जानु पर्ला हैन। अब हाइड्रेसन भित्र पनि जेल कसरी फर्मेसन भयो, फेरि कुनै पार्टमा क्यापिलरी फ्रिन्जेसहरु, त्यसपछि अन्य पोरस भोइडहरुमा कसरी पानी छ, अनि त्यो पानी कस्तो खालको एब्जर्ब्ड वाटर भनेर के पढ्नु भएको थियो नि तपाईले, हेल्ड वाटर, एब्जर्ब वाटर के भन्नु थियो, त्यो सबै खालको इन्फर्मेसनहरु पनि तपाई जान्न सक्नुहुन्छ। तर हामी त्यो बेसमा भनेनौ है त। ल अब तपाईले वाटर भनेको त्यो कुरा त्यति भएपछि बुझ्नु भयो। अब बेसिकली मैले यहाँ तीनटा कुराहरु राखे है, तपाईलाई यसो सम्झाउँदै हेर्दाखेरि फिगर केही नमिले जस्तो, तर धेरै इम्पोर्टेन्ट चीजहरु हो यो है। हेर्नुस् त नम्बर 1 मा यसबाट के बुझ्नुहुन्छ यो फिगरबाट? फर्स्ट 1 फिगर सपोज यतातिरको यो फिगर भनेको कस्तो नि, यहाँ कंक्रीटमा तपाईले चाहिँ पानी हाल्नु भयो भने सम्झेर सम्झिनुस्, यो सबैमा कंक्रीटमा पानी हाल्नु भयो। व्हेन द कंक्रीटलाई मिक्सिङ गर्नुभयो अनि अब प्लेसिङै पनि गर्दिनु भयो, लेट्स एज्युम, देन नाउ योर कंक्रीट इज एक्सपोज टु योर इन्भाइरोमेन्ट, देन व्हाट डज इट हैन बिकम्स। अब यो कुराहरु चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्यो। दोस्रोमा तपाईले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सपोज यहाँनिर अलि तपाईले पानीहरु पनि धेरै नै हाल्नुभयो, अनि धेरै हालिसकेपछि त्यहाँनिर दुईटा पेस्टहरु छुटियो हैन, एउटा थिन लेयरबाट दुईटा पेस्टहरु छुटियो, अनि तेस्रोमा तपाईले पानी कंक्रीट सबै हाल्नुभयो, कम्प्याक्सन पनि गर्नुभयो, अनि कम्प्याक्सन गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि ब्लिडिङ यस्तो तरिकाले पानीहरु देखियो। अब यो तीनटा फिगरले तपाईलाई देखाउन के खोजेको भन्दाखेरि जब तपाईले कंक्रीटमा पानी हालिहाल्नुहुन्छ, मिक्सिङ गर्नुहुन्छ, मिक्सिङ गर्न साथ त्यो पानी त्यो कंक्रीटलाई तपाईले एटमोस्फियरसँग के रे एक्सपोज गर्न साथ त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो पानी चाहिँ इभ्यापोरेट हुन्छ।
अनि पानी इभ्यापोरेट भएपछि देयर क्रिएट्स द भोइड। अब तपाईँले चाहिँ त्यही अस्ति हामीले भन्यौँ नि इनिसियल सेटिङ टाइमभित्रै कङ्क्रिटलाई लगेर प्लेसिङ गर्नुभयो, यो गर्नुभयो भने त्यो इभ्यापोरेसन हुने लस्ट हुने पोसिबिलिटीलाई पनि तपाईँले अलिकति रिड्युस गर्नुभयो। त्यो हुनाले यो एउटा कन्डिसनहरू हाम्रो साइडमा हुन्छ। त्यो हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने when the water gets evaporated, then the quantity of water it requires for the complete hydration of the hydration reaction with the cement gets lost. When it lost, then everything is affected. That means reduces to the density, strength, durability of the mortar and concrete. है त। अब यो कुराहरू चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो है, एकदम सम्झिनुस् त। पहिला पानी हाल्नुभयो, हालिसकेपछि मिक्स गर्नुभयो, एकैछिन राख्नुभयो, राख्न साथ तपाईँको के हुन्छ त कङ्क्रिट इभ्यापोरेट भयो। यो राख्ने मात्रै कुरा पनि होइन, जस्तो तपाईँ केही समयपछि के अरे उसमा गयो भने के हुन्छ प्लेसिङ गर्नुभयो, प्लेसिङ गर्नु भनेको ढलानमा राख्नुभयो, ढलानमा राखिसकेपछि एकैछिनपछि तपाईँको उत्तिखेरै पानी इभ्यापोरेट हुन्छ। जस्तो अब हामीले भन्छौँ नर्मल टेम्परेचरमा जस्तो 27 to 30 भन्नुहोस् न, त्यति टेम्परेचरमा तपाईँले कङ्क्रिटिङ गर्नुपर्ने थियो भने, जस्तो नेपालगञ्जमा तपाईँले एउटा कुरा सेयरै गरिहालौँ। जस्तो एउटा कङ्क्रिटिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कङ्क्रिटिङ गर्दै गएको बेलुका बेलुका पख नै कङ्क्रिट चाहिँ पुरा माइक्रो क्र्याकहरू देखिएको थियो होइन। अनि माइक्रो क्र्याकहरू देखिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई कस्तो भयो भन्दाखेरि अब के अब तपाईँको यो भर्खरै साइट सुपरभिजन जाँदाखेरि सबै साइन्स थाहा हुँदैन नि त, सबै साइन्स थाहा नभएपछि अनि तपाईँले चाहिँ कि कन्ट्र्याक्टरकोबाट कि कन्सल्टेन्टकोबाट काम गर्नुहुन्छ, अनि कन्ट्र्याक्टरकोबाट तपाईँले गरिराख्दाखेरि त्यो कङ्क्रिटिङ गर्नुभयो, अनि कन्सल्टेन्टको इन्जिनियरले आएर चाहिँ यो क्र्याकहरू कसरी भएको, तिमीहरूले चाहिँ मिक्स राम्रो गरेनौ अथवा तिमीहरूले राम्रोसँग कम्प्याक्सन गरेनौ, उसले त्यसरी सोधिरहेको हुन्छ। अनि आफूलाई पनि हो जस्तो हुन्छ फेरि होइन। अनि यस्तो साइन्स चाहिँ थाहा हुन्न क्या फेरि ब्याकग्राउन्डमा। अनि अब उसले थर्काइरहेको हुन्छ यो हाउ यु कन्ट्रोल योर कङ्क्रिटिङ अन द साइड इज नट द एज पर द स्पेसिफिकेसन, अनि अरू भन्छ। अनि हामीले अब त्यो सबै इन्फर्मेसन थाहा नभएपछि अनि त्यहाँनिर काम गर्ने मान्छेहरूले के हामीले त कङ्क्रिट त तिमीले अब त्यसलाई सोध्न गए जस्तो गर्नु परेन। अनि त्यसपछि पानी तिमीले धेरै हाल्यौ क्या, पानी त मैले तिमीलाई त कन्ट्रोलै गरेर हाल भने थिएँ। जस्तो अब मैले भन्न सक्छु एक बोरामा 32 लिटर हाल, एक बोरामा 30 लिटर हाल, यति त भनेकै थिएँ। र 1-2 लिटर बढी भयो भने त्यो त ठिकै हुन्छ, तिमीले त के 45-40 लिटरै हाल्यौ क्या भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अनि उसलाई सोद्धाखेरि उसकोबाट इन्फर्मेसन होइन सर यो यहाँ तराईतिरको त कङ्क्रिटिङ गर्दाखेरि यो टेम्परेचर यस्तै भएको हुनाले यस्तै हुन्छ, भोलि तपाईँले यहाँ क्युरिङ पानी हालिदिएपछि यो सब ठिक हुन्छ, यसो टेन्सनै छैन सर भन्छ उसले है। अब हो यस्तो खालको एक्सपिरियन्स हुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कङ्क्रिट जुन ऱ्यापिड इभ्यापोरेसन हुन्छ, ऱ्यापिड इभ्यापोरेसन भएपछि तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ 24 घन्टासम्म त फाइनल सेटिङ टाइम हो, एक दिनसम्मलाई चाहिँ फाइनल सेटिङै हो भन्ने तरिकाले छोडिदिन पनि सक्नुहुन्छ क्या। उतिखेर एक दिनमै त क्युरिङ गर्नुहुन्न। अनि त्यो टाइम पिरियडमै मानिदिनुहोस् तपाईँले 12 बजे के अरे कङ्क्रिटिङ सिद्धाउनु पर्छ। अब तराईतिर त एकदम बिहानै पनि गर्ने चलन हुन्छ होइन। 10 बजे सिद्धाइदिनु भयो, बेलुका 5 बजेतिर आउँदाखेरि त कङ्क्रिट त पुरै फुटेको जस्तो स्थिति पनि देख्नुहुन्छ। त्यो भनेको यो यसरी भयो, इभ्यापोरेटेड भएर गयो, इभ्यापोरेटेड भएर गइसकेपछि त्यो जुन त्यस्तो खालको कन्डिसनहरू आउँछ, यो कुराहरू पनि भयो। दोस्रोमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब बोर्डिङ चाहिँ रिड्युसेस हुने, त्यहाँनिर धेरै पानी हाल्नुभयो, चाहिने भन्दा धेरै पानी हालिदिनु भयो भने त्यो एग्रिगेट पेस्ट र सिमेन्ट पेस्ट चाहिँ छुट्टिएर त्यही पानीको लेयरले नै तपाईँलाई थिन लेयरहरू त्यहाँनिर क्रिएट हुन्छ। र त्यो क्रिएटले गर्दाखेरि त्यहाँनिर के गर्छ त भन्दाखेरि दुईवटा पेस्टहरूको बोन्डिङ हुन दिँदैन। अनि अब आफ्टर द प्लेसिङ अफ देयर कङ्क्रिट जब तपाईँले टु मच कम्प्याक्सन गर्नुभयो, अन्डर कम्प्याक्सन गर्नुभयो भने पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर इन्ट्र्याप इयरहरू त्यसपछि आएर ऊहरू बस्नु सक्छन् होइन। अनि त्यहाँनिर तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि कम्प्याक्सन राम्रोसँग गर्नु भने ब्लिडिङहरू पनि भएर बस्न सक्छ होइन। अनि त्यो ब्लिडिङ भयो भने पनि त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि
कङ्क्रिटलाई चाहिँ राम्रोसँग स्ट्रेन्थ जेनेरेट गर्न दिँदैन. दिज अल आर द 3 consideration you have faced during the production of the concrete in the site. यो कुराहरू हो. अनि what does the effect if the water is impure? त्यो यदि वाटर इम्प्योर भयो भने तपाईले सिम्पली के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि वाटर इम्प्योर हुनु भनेको त्यहाँनेरि चाहिँ अर्ग्यानिक सस्पेन्डेड पार्टिकल्सहरू, डिजल साल्टहरू हैन. अब कहिले कहिले आयल भनेको ओइलहरू तपाईले त्यहाँनेरि पानीमा छ हैन, अल्गीहरू पानीमा छ भने द्याट मेक्स योर वाटर इज इम्प्योर. अनि त्यो डिफ्रेन्ट केमिकल कम्पाउन्डहरूको आफ्नै खालको केमिकल रियाक्सनको एफिनिटी हुने भएको हुनाले तिनीहरूले पनि कसैले स्ट्रेन्थमा असर पार्ला, कसैले कोरोजनमा असर पार्ला, कसैले ड्युराबिलिटीमा असर पार्ला हैन. बेसिक एकदमै धेरै हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्रेन्थमा हेर्न खोज्छौँ. हामीले जेको पनि प्यारामिटरहरूको टेस्टहरू गऱ्यो भने स्ट्रेन्थसँग जानुहुन्छ. किन स्ट्रेन्थसँग जानुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई हामीले पहिला नै भनिरहेछौँ कि the dominant characteristics of the concrete is compressive strength. If the compressive strength of the concrete is good, त्यो भयो भने अल्टिमेटली अरू पनि त्यसले के इन्डिकेट्स त गर्छ त भन्दाखेरि अरू क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पनि राम्रो हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन हुन्छ. पछि इम्प्योर वाटर भयो भने अब यो सेटिङ एन्ड हार्डनिङमा एकदम यसले असर पार्छ सबभन्दा पहिलो कुरो. अनि दोस्रो कुरो भनेको इफ्लोरेसेन्स त बुझि नै हाल्नुभयो. विभिन्न खालको प्याचेसहरू डेभलप हुने के अरे मोटारमा, कङ्क्रिटमा हैन, डिफ्रेन्ट सेक्सनमा. अझ त्यस्तो कहाँनेरि प्याचेसहरू डेभलप हुन्छ त जहाँनेरि पोरस मिडियाहरू पाउँछ र त्यो पोरस मिडियामा चाहिँ आइदर एयर अथवा वाटर नै त्यहाँनेरि भएको ठाउँ भयो भने त्यस्तो ठाउँमा झन् त्यो चिज एडभर्स तरिकाले देखिन्छ. त्यसपछि कोरोजनको कुरा गरिहाल्नुभयो. अनि त्यसपछि ड्युराबिलिटी र स्ट्रेन्थ. अब यो कुराहरू भयो. द्याट्स अल फर द सम अफ द इन्ट्रोडक्सन अफ द वाटर. बुझिन्छ के? अब यो इन्ट्रोडक्सन अफ वाटरमा तपाईँले बुझ्ने के हो त भन्दाखेरि वाट इज द क्वान्टिटी अफ द वाटर एन्ड वाट आर द सोर्सेस अफ वाटर हैन. अनि हाउ दो सोर्सेस आर असेस फर द क्वालिटी अफ वाटर. यस्तो कुराहरू चाहिँ यसमा पढ्नु पर्यो. यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो. सिम्पली क्वान्टिफिकेसन अफ द वाटर भनेको वाटर सिमेन्ट रेसियोले डिफाइन गर्छ. वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको इट इज द रेसियो अफ वाटर टु द सिमेन्ट हैन, मास अफ वाटर टु द मास अफ सिमेन्ट. त्यसलाई हामी वाटर सिमेन्ट रेसियो भन्छौँ. जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि एक बोरा सिमेन्टमा अब एक बोरा सिमेन्टमा 50 केजी हुन्छ हो. अब 50 केजीमा तपाईँले 15 केजी पानी हाल्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने 15/50 भनेको तपाईँको लागि वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको मैले भनेको फेरि स्ट्यान्डर्ड होइन कि सिम्पली वाट इज W/C भन्ने इन्फर्मेसन त्यसरी दिएको है त. यो कुरा पहिलो पार्ट भयो. ठिक छ. ओके. अब दोस्रोमा आउनुहोस् क्वालिटी अफ वाटर. वाटर सप्लाईमा तपाईँले क्वालिटी अफ वाटर भन्ने पढ्नु भएको आइसक्यो टपिक्स. मलाई किन त्यस्तो भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँले त्यो पढ्नु भएको छ भने धेरै इन्फर्मेसनहरू त्यहाँबाट आउँछ कि. अझ डेफमै पढ्नुपर्छ त्यहाँ फेरि. कुशल गौतम कुशल आर यु देयर? नवीन तिमिल सिन्हा
मैले तपाईलाई अघि नै भनिरहेको छु नि है, तपाईको प्रब्लम छ भने शेयर गर्नु होला। मनिष पौडेल, all are absent. Manish is there. Okay. So, do you know about the water quality? What are the parameters to be considered for the colorless, odorless? Okay, colorless, odorless. तपाईँ यो पढिसक्नु भयो त्यहाँ? हैन सर, यतिकै भनेको। ओके ओके, गुड ट्राई। गोमा भुजेल, तपाईले वाटरमा क्वालिटी छ छैन भन्ने यसो हेर्दाखेरि के चीजले तपाईलाई डिटरमाइन गर्छ होला जस्तो लाग्छ भन्नुस् त? गोमा भुजेल, गोमा पनि अप्सन जस्तो लाग्यो। पवन गरबुजा, Yes, sir. Okay, please. You just share the quality of water as you perceive. How do you define the quality of water? ल ठिकै छ। एउटा त तपाईले आँखाले हेर्न साथ टर्बिडिटी, यसो धमिलो पानी छ, अनि विभिन्न खालको सोइल, सिल्ट, क्लेहरू मिसिएको छ हैन। त्यो चाहिँ त्यो गर्नलाई हामीले कस्तो नि क्वालिटीमा वाटर क्वालिटी भनेर तपाईले चाहिँ वाटर सप्लाईमा पढ्नुहुन्छ। बेसिकली वाटर क्वालिटी भन्न साथ हामीले त्यहाँको हिसाबले पढ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँको केही यहाँको पनि सबै कुरा त एउटै हो। त्यहाँनिर तपाईले के पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि फिजिकल प्रपर्टिज, केमिकल प्रपर्टिज र बायोलोजिकल प्रपर्टिज भनेर पढ्नुहुन्छ। अब फिजिकल प्रपर्टिज भन्न साथ तपाईले जति पनि तपाईँ आफ्नो भिजिबल तरिकाले म्याक्रो मेटेरियल्सहरू तपाईको वाटरमा मिक्सिङ भएको छ हैन, र त्यो चिज तपाईले के अरे देखिन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईको लागि फिजिकल प्रपर्टिज हुन्छ। अब टर्बिडिटी यी कुराहरू तपाईले त्यहाँनिर हेर्नुहुन्थ्यो हैन, सस्पेन्डेड पार्टिकल्सहरू के छन् भन्ने हिसाबले। अब केमिकल प्रपर्टिजहरू भित्र चाहिँ डिजल्भ साल्टहरू, अब कुनै पनि वाटरमा अब बाइकार्बोनेट्सहरू, क्लोराइड्सहरू, त्यसपछि फोस्फेटहरू, यस्ता चिजहरू मिक्स भएका हुन सक्छन् हैन, डिजल्भ भएका हुन सक्छन्। त्यो एउटा कुरा भयो। अब इनअर्ग्यानिक हिसाबमा चाहिँ पनि मेटेरियलहरू हुन सक्छन् हैन। अब त्यो इनअर्ग्यानिक मेटेरियलहरूमा चाहिँ अब भनौँ न क्याडमियम, ती मेटलहरू डिजल्भ नभइकन डिजल्भै भएर बसेका मेटलहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो कुराहरू भए हैन। अनि अर्को अब एसिड र अल्कालिनिटी भन्ने भइ नै हाल्यो। अब यी चिजहरू चाहिँ हामी के अरे केमिकलमा हेर्छौँ। अनि बायोलोजिकलमा तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ अब बायोलोजिकलकोमा बेसिकल्ली डिजल्भ अक्सिजन र बिओडी भन्ने दुईटा प्यारामिटरहरू हेर्नुहुन्छ हैन। यी सबै चिजहरूको सबै प्यारामिटरहरूको एक किसिमले मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ, टेस्ट गर्नुहुन्छ, अनि टेस्टको आधारबाट तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड जुन दिएको छ स्ट्यान्डर्ड अनुसार WHO को स्ट्यान्डर्ड हुन्छ हैन। WHO ले स्ट्यान्डर्ड दिएको छ र त्यो WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार यदि वाटरमा यी सबै प्रपर्टिजहरू भित्र यो स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ भनेर तपाईलाई भन्यो। जस्तो उदाहरणको लागि सस्पेन्डेड पार्टिकल्सहरू यति हुनुपर्छ, अनि डिजल्भ साल्टहरू यति हुनुपर्छ हैन।
अनि अल्काली र के अरे एसिडिटीमा यति हुनुपर्छ, हार्डनेसमा यति हुनुपर्छ भनेर त्यो डेटाबेसहरू दियो र त्यो डेटाबेसभित्र तपाईँको वाटर आएको छ भने अनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि द वाटर इज पोर्टेबल फर ड्रिङ्किङ पर्पोज होइन, खानयोग्य छ भनेर भन्छौँ। इफ इट इज नट पोर्टेबल इट सुड बी युज फर द सेकेन्डरी युज, नट इट इज नट युज फर द प्राइमरी भन्ने हुन्छ। सेकेन्डरी युज भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले घर धुनको लागि, त्यसपछि आएर कार धुनको लागि, अब अन्य विभिन्न खालको पर्पोजमा तपाईँले त्यो पानीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो सेकेन्डरी युज हुन्छ। यसरी तपाईँले पानीको हिसाबमा त्यहाँनिर क्वालिटी एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ। क्वालिटी एसेसमेन्ट गर्दाखेरि विभिन्न प्यारामिटरहरू हेर्नुहुन्छ। अब हामीले त्यो वाटर सप्लाईमा यदि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, इफ द वाटर इज इम्प्योर एन्ड इफ यु ड्रिङ्क द इम्प्योर वाटर देन इट क्रिएट्स अर इट बर्न्स डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिजिजेस होइन फर द ह्युमन हेल्थ। इट इज भेरी हेजर्डियस फर योर हेल्थ। यस्तो कुराहरू पढ्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ वाटर बर्न डिजिजहरू पनि आउँछन्। अब यो चिजहरू जसरी एउटा इम्प्योर वाटर खाँदाखेरि हेल्थ बडीलाई त्यसरी एफेक्ट गर्छ, त्यस्तै चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनमा युज हुने वाटर चाहिँ यदि इम्प्योर भयो भने त्यो इम्प्योर वाटरले पनि बेसिकली कङ्क्रिटको प्रपर्टिजलाई असर पार्छ। प्रपर्टिज भन्दा मैले तपाईँलाई कन्ट्रै बनाउनुहोस् भनिरहेको छु, जतिखेर पनि त्यो अब दिमागमा राखिराख्नु पऱ्यो। सिमेन्ट र वर्केबिलिटी, सिमेन्ट र ड्युरेबिलिटी, सिमेन्ट र स्ट्रेन्थ। अब तपाईँले मैले नपढाए पनि पढिराख्नु पऱ्यो। ओ यो सरले त भन्नुभएको थिएन भन्ने कुरै होइन। सिमेन्ट धेरै हाल्दा स्ट्रेन्थ राम्रो हुने हो कि, सिमेन्ट एकदमै कम हाल्दा स्ट्रेन्थ हो कि, अथवा अप्टिमम यति हाल्दाखेरि यस्तो हुने के अरे राख्ने हो कि। अब जुन कुरा पनि अब तपाईँले फिजिकल प्रपर्टिज अब एग्रिगेट भन्यो, फिजिकल प्रपर्टिजमा चाहिँ सेपले स्ट्रेन्थलाई, वर्केबिलिटीलाई, त्यसपछि आएर ड्युरेबिलिटीलाई कसरी असर पार्छ, यो कुराहरू चाहिँ जतिखेर पनि टाइअप गरेर आजकै दिनदेखि। अनि त्यही भएर न मैले यो च्याप्टर यति लामो तरिकाले पढाइरहेको छु, पछिलाई सजिलो हुन्छ अनि तपाईँ बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो सबैभन्दा पहिला साइटमा जानसाथ काम गर्नुपर्ने, तपाईँले ड्युरेबिलिटी साइटमा के अरे फ्रेस कङ्क्रिटको कुरा गर्दाखेरि ड्युरेबिलिटीको तपाईँ उतिखेर अचिभ गर्नुहुन्न, त्यो लङ टर्म प्रोसेस हो होइन। अब तपाईँले फ्रेस कङ्क्रिटमा के प्रपर्टिजहरू हेर्नुपर्छ भन्ने यो सबै चिज तुरुन्तै काम गर्न साथ गरिहाल्नुपर्ने मेटेरियलहरू भनेको। अब जस्तो बिफोर स्टार्टिङ द साइट सुपरभिजन, वेन यु आर अन द साइट, फ्रम भेरी अर्ली it begins the concrete work हो, and concrete work begins हुनासाथ you are the site engineer and you have the responsibility to assess the quality of ingredient of the concrete, whether this cement is suitable, can we use for the site or not. Among the alternatives, suppose among the alternatives which one is more appropriate for your construction. Among the alternatives भनेको तपाईसँग जगदम के अरे अर्घाखाँची छ, शक्ति सिमेन्ट छ, अर्घाखाँची सिमेन्ट छ, अनि त्यसपछि अर्को होन्सी सिमेन्ट छ। यो तीनटा सिमेन्टमा कुन सिमेन्ट ठिक हो भनेर तपाईले रिकमेन्ड गर्दिनुहुन्छ हैन भनेर भन्यो भने अब तपाईले त टेस्ट गरेर भन्नुपर्ने होला, अथवा फिल्ड क्यारेक्टरिस्टिक्सको हिसाबमा पनि तपाईँले केही कुराहरू त भन्न सक्नु होला। अब यो चिजहरू त तुरुन्त आइहाल्नुपर्छ, उतिखेरै आइहाल्नुपर्छ। अनि के अरे अब त्यस सिमिलरली स्यान्डको कुरा गर्नु पर्यो, स्यान्ड कस्तो ठिक हो हैन। अनि एग्रिगेट कस्तो ठिक हो, एग्रिगेट ठिक होइन कि, ठिक होइन भने त्यो ढलानको दिने पनि तपाईँले त्यहाँ करोडौँको मेटेरियल आएको छ भने पनि इट इज नट अलाउड टु म्यानुफ्याक्चर द कङ्क्रिट भन्नुभयो भने योर अथोरिटी, योर पावर इज होइन युटिलाइज्ड। अनि त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरूले त्यसलाई फेरि तपाईँले सिग्नेचर नगरिसकेपछि अथवा तपाईँले रिकमेन्ड नगरिसकेपछि प्रयोग गर्न पनि सकिँदैन। त्यस्तै चाहिँ अब वाटरको कुराखेरि सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट चाहिँ बिफोर prior to your construction of the अथवा production of the concrete, you must fix which source of water you are utilizing. If in same mass concrete
Suppose you are going to have the different alternative source, then each source should be justified as per your quality. जस्तो कसैले के अरे म धाराबाट पानी ल्याउँछु, पल्लो घरको धाराबाट पानी ल्याउँछु भन्यो, त्यो दिन त्यतिखेर पानी नै आएको रहन्छ। होइन आज त पानी आएन, अब बोरिङको पानी लिएर आउनु पर्यो हैन। बोरिङको पानी भनेको तपाईँलाई अन्डरग्राउन्ड वाटर होला। अनि बोरिङको पानीबाट तपाईँले ढलान के अरे मिक्सिङ गर्दै हुनुहुन्छ, ढलान गर्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो अल्टरनेटिभ त्यो हुन सक्छ। होइन यो दुइटै भएन, त्यही अर्को तेस्रो तला गर्दाखेरि नजिकै तपाईँको खोला थियो, होइन अब पारे छिमेकीको घरमा पनि पानी आएन, बोरिङबाट पनि अहिले नेपाल बन्द ल्याउन सकिएन। अब त यही के अरे चलिरहेको रिभरकै पानीले पम्प गरेर हालिदिन्छु भनेर तपाईँले हाल्न सक्नु। नाउ यु हेभ 3 अप्सन। अब 3 अप्सन भयो भने इच अप्सन सुड बी फर्स्ट टेस्ट whether according to your taste, if the water possessing the standard of your कोडल प्रोभिजन हैन, त्यो कोडल प्रोभिजनको स्ट्यान्डर्ड उसले पोसेस गर्यो भने अनि मल्ल तपाईँले यो कङ्क्रिटको लागि प्रयोग हुन सक्छ भनेर भन्ने हो। यस्तो चिजहरू कहाँ आउँछ प्लिज यसलाई चाहिँ यो त थ्योरी हो नि, गफै गर्ने विषय रहेछ नि भन्ने हिसाबले चाहिँ कति पनि नबुझ्नु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वालिटी अफ वाटर। मैले तपाईँलाई अलिकति के अरे ड्रेफ्टमै गइदिएँ आज वाटर सप्लाईको कन्टेक्स्टबाट पनि। क्वालिटी भनेको के हो वाटरमा भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुभयो। According to the WHO, it has developed the standard parameters for the quality of water. If you test any source of water and it meets the requirement of WHO, then it is said to be quality of water, and you recommend for the public, it is useful for the drink purpose. Sometimes the hostelers of WRCN, you have the arguments, you argue that the water supplied by WRC administration, it is not potable, maybe it has different chemical। तपाईँले भन्नुहुन्छ है यस्तो सेतो आयो उस्तो सेतो आयो। अनि हामीले भन्थ्यौँ नि हाम्रो किशोर सरले WRC को पानी चाहिँ टेस्ट गर्नुभएको, टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ WHO स्ट्यान्डर्ड अनुसारको स्ट्यान्डर्डमा पर्छ, त्यो कारणले त्यो पानी खान हुन्छ भनेर भन्यो तपाईहरुलाई। त्यसको मिनिङ छ नि हैन, यो कुराहरु हो। सिमिलरली क्वालिटी अफ वाटर फर मिक्सिङ एन्ड क्युरिङ अफ द कङ्क्रिट should be as per the drinkable standard, that is potable water। तपाईलाई खान योग्य नै हुनुपर्छ भन्छ कङ्क्रिटको लागि पनि। जुन तपाई पानी खानुहुन्छ खान योग्य हुने पानी नै कङ्क्रिटको मिक्सिङ र क्युरिङको लागि, जुन मिक्सिङको लागि रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ त्यो क्युरिङको लागि पनि एप्रोप्रिएट हुन्छ। यो दुवैको लागि पोर्टेबल वाटर चाहिन्छ भन्दियो तपाईको आईएस कोडले हैन। अब तपाईको लागि सोर्स अफ वाटर चाहिँ बेसिकली अघि मैले तपाईलाई भने नि, देयर मे बी डिफरेंट सोर्सेस यू मे फेस इन द साइड। अब समटाइम्स सबै एउटै नहुन पनि सक्छ। कहिले तपाईले रेन वाटर नै राखेर पानी लिनुपर्ने होला, कहिले ट्याप वाटरै होला, कहिले रिभर वाटर, कहिले पोन्ड वाटर, कहिले लेक वाटर, सी वाटर, वाटेभर हो। यो सोर्स अफ वाटर चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको चाहिँ टेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ल क्वालिटी अफ वाटरमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो, क्वालिटी केले डिफाइन गर्छ, यु शुड नो फ्रम द वाटर सप्लाई अल्सो हैन। तर हाम्रो केही के रे ड्रिङ्केबल वाटर हो भनेर वाटर के रे WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार छ भने आँखा चिम्लेर तपाईले कङ्क्रिटको लागि प्रयोग गरिदिए भयो, मिक्सिङ र क्युरिङको लागि। यदि तपाईलाई चाहिँ त्यो पोर्टेबल हो कि होइन भन्ने स्ट्यान्डर्ड तपाईलाई पानीको थाहा छैन भने तपाईले के गर्नु पर्यो भने त्यो वाटरलाई टेस्ट गर्नु पर्यो हैन। ल हेर्नुस्, अब बेसिकली सोर्स अफ वाटर इन कङ्क्रिट, कहिलेकाहीँ फेरि सोर्स अफ वाटर इन कङ्क्रिट र सोर्स अफ वाटर भन्नेमा चाहिँ अलिकति फरक छ है, त्यसलाई पनि बुझिदिनुस् है भन्छ यसले फेरि कङ्क्रिट प्र्याक्टिसनरहरूले। कङ्क्रिटमा फेरि पानीको सोर्स भनेको विभिन्न हुन सक्छन्। एउटा चाहिँ एग्रिगेटमै पानी हुन सक्छ रे,
गिट्टीमै पानी छ, द गिट्टी एब्जर्ब समहाउ द 20 to 40% अफ वाटर एब्जर्प्सन हुन्छ भनेर भन्छौँ हैन। त्यो वाटर एब्जर्प्सन त्यसले गर्यो भने त्यहाँ पनि पानी छ। अर्को चाहिँ एडमिक्सचर कुनै लिनुभयो भने त्यो एडमिक्सचर हेर्दा तपाईँले पाउडरमा पाउन सक्नुहोला, हेर्दा लिक्विडमा पाउन सक्नुहोला। अनि त्यो एडमिक्सचरमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वाटर हुन्छ। त्यो त्यसको त्यो हामीले कमर्सियलले नै त्यो खालको मेटेरियल बनाएका हुन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँले पानी कङ्क्रिटमा पानी उ गर्दै गर्दा मिक्सिङ गर्दै गर्दा त्यो जुन ड्रम छ नि, ड्रम मिक्सिङ ड्रममै पनि पानी हुनसक्छ। त्यो पानी पनि तपाईँको कङ्क्रिटको त्यहाँ अलरेडी केही मात्रामा, कति सेन्सिटिभ छ हेर्नुहोस् त पानीको कुरा, केही मात्रामा पानी तल छ भने पनि त्यो पानी फालेर चट्ट ड्राई गरेर कङ्क्रिट राख्ने हो कि भन्दो रहेछ यसले। त्यहाँ पनि अलरेडी पानी छ, त्यसलाई पनि कन्सिडर गर भन्न खोजेको। अर्को इफ देयर इज आइस, बेसिकली हाम्रो कन्टेक्स्ट भन्दा पनि अरू कन्टेक्स्ट त्यस्तो छ भने त्यहाँ पनि वाटर आउन सक्छ। अनि कहिले कहिले त्यो अनस्किल मेन पावरहरूले, अनस्किल के अरे लेबरहरूले वर्केबिलिटी बढाउनको लागि उनीहरूले पानी राखिदिए भने त्यो पनि तपाईँको एक्स्ट्रा पानी भयो हैन। तपाईँले जोखेर राखेको पानी, मैले त्यहाँ लेख्न बिर्सेछु, प्लिज यो कण्ठ बनाउन पर्दैन। जे सरले यो कुराहरू सुनाएको थियो भनिसकेपछि तपाईँको एटेन्सन चाहिँ हुन्छ जहिले पनि भन्ने हिसाबमा मात्रै यसरी राखेको हैन। जस्ट त्यो आइडिया चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अनि अर्को भनेको अनस्किल्ड वाटर भनेर लेखिदिएँ कि मैले त्यहाँ, त्यो अलि भाषा मिलेन त्यहाँ। अनस्किल लेबरहरूले जुन पानी राख्छन् नि कङ्क्रिटमा, जस्तो उदाहरणको लागि अब पानी त तपाईँ इन्जिनियरले त के भन्नुभयो भने होइन एक बोरामा 32 लिटर पानी हाल, हामीले त त्यही गरेर टेस्ट गरेको, त्योभन्दा बढी नहाल भन्नुभयो तपाईँले। त्यो भनेको के हो, 50 बोरा पानीमा 32 लिटर हाल भनेपछि अब तपाईँले के गर्नु भने 5 बोरा पानीको ले कङ्क्रिट बनाइदिनु भएको थियो भने 32 × 5 गरेर कति भन्नुभयो हुन्छ, 32 × 5 गरेर त्यति पानी हाल भन्नुभयो तपाईँले। अनि त्यो मेन पावरहरूले, त्यो लेबरहरूले पानी हाले। पानी हाल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यति कङ्क्रिटलाई चाहिँ भनौँ न मोल्डिङ एन्ड रिमोल्डिङ गर्न सकेनन् भने उनीहरूले पानी थपिदिन्छ के। त्यो थपेर हालेको पानी भनेको त तपाईँले डिजाइन गरेको पानी होइन, तपाईँले त डिजाइन गरेर दिनुहुन्थ्यो पहिला। मैले भने नि एक बोरामा 32 लिटर हाल भन्नुभयो। 32 लिटर भनेको तपाईँको साइडमा विभिन्न भाँडाले नाप्दाखेरि कति बाटाले हाल्नुहुन्छ कि बाल्टीले हाल्नुहुन्छ कि एक बाल्टीमा कति लिटर जान्छ त्यो तपाईँले आफ्नो तरिकाले मेजर गर्नुहुन्छ। त्यसरी हालेको पानीलाई हामी चाहिँ अनस्किल लेभलहरूले अथवा कहिले कहिले कन्ट्र्याक्टर वाटर भन्ने पनि चलन छ। कन्ट्र्याक्टर वाटर भनेको कन्ट्र्याक्टरकै मान्छेहरूले आफैले पानी बढ्ता पानी हालिदिएका भन्नु खोजेको के। अनि वास डाउन वाटर, कहिले कहिले तपाईँले हात धुँदा, कहिले कहिले इट्टा धुँदा अथवा एग्रिगेट धुँदा त्यो पानी पनि तपाईँको कङ्क्रिटमा गएको छ भने त्यो पानी पनि तपाईँले कन्सिडर गर्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ खाँदा खाँदै ल हात धोएर अनि त्यही कङ्क्रिटै माथि हात धोइदियो भने त्यो पानी पनि एक्स्ट्रा आइदियो नि त्यहाँ। यतिसम्मको सेन्सिटिभिटी हिसाबले पानीलाई तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ है। दिज आर द सोर्सेस अफ वाटर इन कङ्क्रिट। द्याट यो भनेको तपाईँले हालेको पानीलाई ब्याच वाटर भन्छ। मैले त ब्याच वाटर भन्ने टर्मिनोलोजी लेखेन छु होइन। जोखेर राखेको पानी भनेको ब्याच वाटर भनेको जोखेर राखेको पानी जुन चाहिँ तपाईँले मिक्स डिजाइनबाट लिएर आउनु भएको थियो। ओके, अब क्वालिटी अफ वाटरको कुरा मैले गरेँ। एकदम तपाईँलाई त्यति ठुलो नसम्झिनुहोस्। अब वाटर तपाईँले धेरै नै पढ्नु भयो। जस्तो अब केमिस्ट्रीमै पढेको वाटरको हिसाबबाट अस्ति भर्खर तपाईँले सोइल मेकानिक्समै पनि वाटर पढ्नुभयो। सोइल मेकानिक्समै पढ्दाखेरि पनि हेल्ड वाटर, क्रिस्टल स्ट्रक्चरल वाटर हैन, अनि ग्राभिटी वाटर, तपाईँले त्यो एब्जर्ब के वाटर भनेर सबै पढ्नुभयो नि। त्यसमा पनि अलिअलि केमिकल्ली तिनीहरूको मिनिङहरू फरक थियो के। अब यसले के भन्छ भने फिजिकल केमिकल प्रोपर्टिज अफ ग्राउन्ड वाटर सुड बी टेस्टेड। हेर्नुहोस् है, what are the physical parameter, what are the chemical parameter, they should fix for you for the testing। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। यसले के भन्यो भन्दाखेरि फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ द ग्राउन्ड वाटर सुड बी टेस्टेड
along with soil investigation. Not only to test. If you are taking your water from underground, then what type of soil inside it, यो कुरा पनि इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो। त्यो कसले भन्यो? IS 456/2000 ले भन्यो। Conformance as per IS code, the IS code provided IS 456/2000 has provided you the different standard, different standard for the water अनि water parameter अनि उसले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि त्यस्तो हो भने मैले यहाँनिर IS 456/2000 पनि नेटमा यसो हेरिहालौँ कि भन्ने हिसाबमा यो खोल्दैछु अहिले हेर्नु है। अनि यदि त्यसले भनेको प्यारामिटर यदि आएन भने त्यो प्रयोग गर्न हुँदैन भन्दै हेर्नुस् है। अब तपाईले यहाँनिर अहिले चाहिँ क्वान्टिटी अफ वाटरमा चाहिँ यसो इन्फर्मेसन लिनुभयो, त्यसले पछि म्याथमेटिकल्ली पनि हेरिहाल्नुहुन्छ। क्वालिटी अफ वाटर चाहिँ मेन फोकस हो यसमा। क्वालिटी अफ वाटरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिफोर रिकमेन्डेसन अफ योर वाटर फर द कङ्क्रिट मेकिङ मटेरियल यु हेभ टु फिक्स सर्टेन criterion, that means requirement which should be tested as per the standard of IS 456/2000, and if your data, your result is as per the requirement of IS 456/2000, then you can recommend your water for concrete purpose, otherwise not। यो कुरा यसले स्पष्ट भनिदियो। त्यो हुनाले अब हामीले के भन्यौ त भन्दाखेरि हिन्स वाटर इज फ्री फ्रम इम्प्युरिटिज एज सस्पेन्डेड सलिड। सस्पेन्डेड सलिडबाट पनि फ्री हुनु पर्यो, अर्ग्यानिक म्याटरबाट फ्री हुनु पर्यो, अनि डिजल्भ साल्टबाट फ्री हुनु पर्यो। इफ यसरी फ्री भइदियो भने अनि बल्ल तपाईले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दिस वाटर डज नट एफेक्ट द properties of the concrete like setting, hardening of the cement, त्यसपछि improves the strength of the concrete, workability of the concrete, durability of the concrete। यसले कसैलाई पनि असर पार्दैन। अब यदि त्यो भएन भने त्यसले असर पार्छ। त्यो हुनाले सस्पेन्डेड पार्टिकल्सको कुरा गर्दाखेरि सस्पेन्डेड पार्टिकल्स भनेपछि तपाईले बुझि नै हाल्नुभयो। यदि पानी सर्फेस वाटरको हिसाबले पानीलाई तपाईले रनिङ वाटरमा चाहिँ जति पनि सिल्ट, क्ले, अब इभन तपाईले त त्यहाँनिर त बोल्डरहरू पनि देख्नुहुन्छ, त्यो त हामीलाई त्यो त चाहिएन सस्पेन्डेड भन्नेमा हैन। त्यो पार्टिकल्सहरू छ भने सस्पेन्डेड पार्टिकल्सको अब लगभग स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 2000 mg पर लिटरमा 2000 mg भए हुन्छ। अनि यसको विभिन्न खालको टेस्टहरू गर्दाखेरि कङ्क्रिट प्र्याक्टिसनरहरूले टेस्ट गर्दाखेरि यसले चाहिँ खासै प्रपर्टिजमा असर पार्दो रहन्छ। अब के अरे अनि अर्को चाहिँ स्ट्रेन्थमा पनि खासै प्रभाव पारेन। तर हामीले चाहिँ मड्डी वाटरहरू देख्नुभयो भने पाउनुभयो भने टर्बिड हाई टर्बिड भएको पानी देख्नुभयो र त्यही पानी तपाईले हाल्नु पर्यो भने उसले चाहिँ पानी युज गर्नुभन्दा अगाडि सेटलिङ बेसिनमा कुनै तपाईको त्यस्तो सिस्टमै छ भने त्यसलाई यसो छाने जस्तो गरेर राख्नुहुन्छ। नत्र भने ड्रममा चाहिँ पानी भन्नुस् न 1-2 घण्टा सेटलिङ गर्न दिनुहुन्छ र त्यो ड्रमको पानी पछि माथिल्लो पानी चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि तर सेटल भएको पार्टिकल्सहरू तलै गएर बस्यो भन्ने हिसाबले के अरे वाटरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दियो यसले है। अब दोस्रोमा मिसलेनियस इनअर्ग्यानिक साल्ट। अब इनअर्ग्यानिक साल्टको कुरा गर्दाखेरि अब साल्ट अफ म्याग्नेज, टिन, जिङ्क, कपर हैन, लिड यस्तोहरू भयो भने यिनीहरूले चाहिँ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ एकदमै तपाईलाई के गर्छ भन्दाखेरि रिड्युस गरिदिन्छ। त्यो कारणले त्यस्तो भएको चिजहरू सकेसम्म नराख्ने भन्छ यसले। अनि दोस्रो चाहिँ जिङ्क क्लोराइडहरू भयो भने जिङ्क क्लोराइडले चाहिँ सेटिङ टाइमले चाहिँ रिटार्ड्स गरिदिन्छ के।
अब तपाईँलाई कुनै ठाउँमा चाहिँ रिटायर्स गरेर 3 दिन 4 दिनमा बल्ल कङ्क्रिट सेट भए पनि मेरो लागि केही हुँदैन भन्ने खालको साइट कन्डिसन छ भने त्यो एउटा कुरा, नत्र भने तपाईँलाई 24 घण्टामा कङ्क्रिट सेट भएर हुनुपर्ने तपाईँको साइटको रिक्वायरमेन्ट छ भने त्यस्तो खालको वाटरलाई तपाईँले प्रयोग गर्न पाउनु भएन हैन। अब जस्तो लिड नाइट्रेट्सहरू छ भने त्यो त एकदम कम्प्लिटली डिस्ट्रक्टिभ, इज नट सुइटेबल फर युज। अब कार्बोनेट बाइकार्बोनेटहरू भयो भने तिनीहरूले चाहिँ सेटिङ र हार्डनिङ लाइक कहिलेकाहीँ रिटार्डर्स एक्सेलरेटर एडमिक्सरकै जस्तो के त्यसरी काम गर्छ। इफ इट इज भेरी हाई अमाउन्ट भयो भने इट अल्सो एफेक्ट्स द स्ट्रेन्थ, त्यो भएको हुनाले त्यस्तो उ गर्न मिल्दैन भन्छ यसलाई है त। अब सिमिलरली साल्ट इन सी वाटर, अब सी वाटर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि सी वाटर चाहिँ तपाईँले अन्डरग्राउन्ड कन्स्ट्रक्सनहरू गर्दै हुनुहुन्छ जहाँनिर अन्डरग्राउन्ड होइन अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरू गर्नुभएको छ भने त्यस्तो ठाउँमा प्रिफरेबलै हुन्छ पिसिसी वर्कमा होइन। अब अर्को ठाउँमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यति प्रयोग गर्न हुँदैन। जस्तो अब साल्ट अफ सी वाटर मेजर कन्सर्न कोरोजन अफ बार्सहरूलाई क्लोराइड्सहरूले यस्तो असर पार्छ, त्यो कारण सी वाटरले तपाईँको चाहिँ राम्रो गर्दैन भन्ने कुरा भयो है। जस्तो यसले चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेन्थको लागि पनि राम्रो गर्दैन, उसले 10 देखि 20% नै स्ट्रेन्थ घटाइदिन्छ हैन। अर्को चाहिँ यो स्टिल बारहरूमा चाहिँ कोरोजनहरू डेभलप गरिदिन्छ। अर्को चाहिँ यो फोनमा एसिड एन्ड अल्कालिज भन्ने छ। एसिड एन्ड अल्कालिजहरू भन्नाखा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब बुझिहाल्नुहुन्छ नि, एसिडिक भयो भने के हुन्छ, अल्कालिज भयो भने के हुन्छ पानीमा, तिनीहरूले चाहिँ कस्तो खालको रियाक्सन गर्छ हैन। अनि तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न खालको साल्टहरू डेभलप गर्दैन, त्यो साल्टले चाहिँ प्रिसिपिटेट भएर रियाक्सन नहुने खालको कन्डिसन पनि ल्याउन सक्छ, यो कुराहरू ख्याल गर्ने। अर्को अल्गी वाटर, अब अल्गी वाटर भनेको पोन्ड वाटरमा अल्गी वाटर हुनसक्छ, लेक वाटरमा अल्गी वाटर हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि तपाईँले क्यानलबाट लिँदै हुनुहुन्छ पानी, अथवा कुनै ठाउँमा खोलाकै ठाउँमा पनि जमेको ठाउँबाट पानी लिँदै हुनुहुन्छ रनिङ वाटर नभइकन भने त्यो पनि त्यसमा पनि अल्गी हुने प्रोबेबिलिटी हुने भयो। त्यो भएको हुनाले तपाईँको अल्गीहरू भयो भने यसले बोर्डलाई रेसिस्ट गर्छ, अनि इयर इन ट्रेनिङ गर्छ, अनि स्ट्रेस लोवर गर्छ भन्ने कुरा त भइ नै हाल्यो है त। अनि सुगर पनि यसले स्ट्रेन्थलाई चाहिँ एडभर्स के अरे इफेक्ट चाहिँ गर्दैन यदि तपाईँको त्यो 0.05% भयो भने। यदि त्योभन्दा बढी भयो भने फेरि त्यसले एकदमै सबैलाई असर पार्छ, त्यसले रिटार्ड सेटिङ पनि गर्छ अनि अर्ली स्ट्रेन्थ रिड्युस पनि गराइदिन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ सुगरको कारणले पनि हुन्छ, ठिक छ। अब आयल कन्टामिनेसन, कहिले कहिले तपाईँको वाटरमा चाहिँ आयल कन्टामिनेसनहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो तपाईँले नै पानीमा खाने तेलहरू नै लएर छरिदिनु भयो भने त्यो त एकदमै ब्याड भइहाल्यो, इट इज नट गुड। अब वाटरमै मिनरल वाटर के अरे मिनरल्स आयलहरू हेर्दाखेरि पानी तैरेको के अरे पानीमा तेल तैरेको भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तो भयो भने त्यसले चाहिँ खासै एडभर्स इफेक्ट चाहिँ गर्दैन स्ट्रेसमा। स्ट्रेन्थ हो कि त्यो, जतिखेर पनि मैले त्यहाँ स्ट्रेस लेखे पनि स्ट्रेन्थ भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि 2% बाई वेट अफ सिमेन्ट भयो भने त्यो आयलमा पनि त्यसले पनि इम्प्रुभ्स नै गर्छ। अनि त्यो 8% भन्दा ग्रेटर भयो भने यसले रिड्युस गर्छ, त्यो चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्छ यसले है। त्यही त नि, अब यो फर्स्ट लेक्चरहरू पढ्नु तपाईँलाई सबै नयाँ हुन्छ, त्यही भएर अनि 2 वे कम्युनिकेसनमा पनि अलिअलि गाह्रै हुने है। ल ओके, तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने बेसिकल्ली वाटर प्यारामिटर भन्नासाथ अब मैले एउटा डिजल्भ साल्ट भनेर बुझ्नु पऱ्यो, दोस्रो इनअर्ग्यानिक मेटेरियल भनेर बुझ्नु पऱ्यो, तेस्रो तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तेस्रोमा तपाईँले चाहिँ
बाइकार्बोनेट्स यिनीहरू अब त्यो उसमै साल्टहरू भित्र राख्दैन हुन्छ तिनीहरूलाई सल्फेट फस्फेट यो क्लोराइड यिनीहरू सबलाई साल्टको उसमा राख्दैन केही फरक पर्दैन यी चिजहरू यी तीनटा मेन हेडिङ चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो ओके यसो तपाईँ अन्दाज गर्नु न के रे कसरी हामीले चाहिँ यो पानी ठिक छ भनेर अब रिकमेन्ड गर्नलाई के गर्नुपर्ने होला कतै यसो सुन्नुभएको थियो सिमेन्ट पर्दाखेरि anyone would you like to share your idea प्रशान्त जीसी हजुर सर कसरी थाहा पाइन्छ होला यो पानी ठिक छ यो राम्रो छ भनेर के कसरी टेस्ट गर्ने होला पुष्कर झा पुष्कर झा हुनुहुन्न क्या भोलिदेखि मैले के अरे हाजिरी गर्न मन लाग्यो मलाई रोल नम्बरदेखि यहाँनिर यो पनि छँदैछ प्रशान्त बराल प्रशान्त प्रदीप बोरा हेलो हेलो प्रदीप बोरा पनि अब्सेन्ट हैन त धेरै अब्सेन्ट हुनु रहेछ त सिआर एउटा सिआरको शुभ नाम के रे मैले बिर्सिहालेँ फेरि हेलो सिआर हजुर सर भन्नु त हजुरको शुभ नाम राजकुमार श्रेष्ठ ए राजकुमार श्रेष्ठ ओके तपाईको के साथीहरु कसैलाई त्यस्तो बिमार अथवा फ्यामिली त्यस्तो प्रब्लम छ तपाईले के इन्फर्मेसन छ तपाईलाई माई हम्बली रिक्वेस्ट के रे तपाईले चाहिँ त्यो तपाईको के रे टिममा अथवा ग्रुपमा शेयर गर्नु होला र सबैलाई इन्फर्मेसन पठाइदिनु होला तपाईले मलाई नेम लिस्ट पठाइदिनु भयो त छैन सर yesterday I have requested you then till छैन भन्दा त फेरि सिआर लाई मैले क्वेरीज गर्न पर्यो रमाइलो हुन्न नि अनि असिस्टेन्ट सिआर के रे असिस्टेन्ट सिआर हाम्रो के बस्ने के रे खड्का रे किशोर राज शर्मा हुनु नि ए किशोर राज शर्मा ईश्वर शर्मा ए ओके ईश्वर राज शर्मा ल ठिकै छ ल प्रतीक सिग्देल हुनुहुन्छ प्रतीक सिग्देल निश्चल जोजीजू निश्चल ओके यसो गफ गरौँ न त ल के रे तपाईलाई
के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ के रे यो पानी युज गर्न मिल्छ कङ्क्रिटको लागि अथवा मिल्दैन भनेर साइडमा तपाईले डिसिजन गर्न पर्यो भने हजुर ओके पोर्टेबल वाटर युज गर्नु पर्यो हैन अरु के आइडिया होला जस्तो तपाईले क्युबमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ निकाल्दाखेरि पानी युज गर्नुभयो नि है त्यो पानी कुन युज गर्नु भएको थियो तपाईलाई थाहा छ ट्याप वाटर युज गर्नु भएको थियो तपाईको कोडले डिस्टिल वाटर पनि भनेको छ कि अघि आईएस के लेख्नु भएको छ त्यो भित्र के को मतलब थाहै हो है अनि हैन के आइडिया यसो अरुलाई आउँछ कि निश्चल आफूले हजुर सर यसो तपाई पनि शेयर गर्नुस् त त्यस्तो त थाहा छैन त अब हेर्दाखेरि राम्रो देखे युज गर्ने हो अरु त त्यस्तो साइन्टिफिकली थाहा छैन साइन्टिफिकली थाहा छैन मलाई के रे त्यो उ कसरी गर्नु भयो रे के हुन्छ मलाई पंकज पोखरेलले सिमेन्ट को कम के रे स्ट्रेन्थ गर्दाखेरि के प्रोसेस गर्नुभयो ल्याबमा भन्नुस् त सर सिमेन्टको स्ट्रेन्थ गर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरु त 6.08 cm को क्युबिकल ब्लक्स बनाइयो हजुर त्यसपछि त्यो ब्लक्सहरुलाई चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्टिङ मसिनमा लाएर कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ लगाइयो र फेलियर नभएसम्म स्ट्रेन्थ लगाइयो अनि फेलियर भएको कन्डिसनको लोड र त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया लिएर त्यो डिभाइड गरेर त्यसको स्ट्रेन्थ निकालियो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भेरी गुड ओके हो अब यहाँनेरि कस्तो थियो भने नि अघि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो ट्याप वाटर युज गरे हैन अजस्तो त्यो ट्याप वाटरै ठीक छ कि छैन भनेर मैले टेस्ट गर्नु पर्यो के बुझ्नु भएन त्यो देखिएछ नि है मैले चल्दै गरेको हेलो हजुर सर देखिएछ सर हजुर देखिरहेको छ ल हेर्नुस् है यही ल यसरी यो पढ्ने हेर्नुस् है यो हामीले के भन्छ उसबाट त्यो थ्योरी मात्रै पढेर हुन्न कि तपाईसँग किताबमा जति पनि हुन्छ नि यस्तो कुराहरु याद गर्नुपर्छ मैले तपाईलाई यसकै इन्फर्मेसनहरु दिन खोजेको यहाँनेर यसले सबै भनेको छ हेर्नुस् त्यहाँ अगाडिदेखि नै अब यो प्र्याक्टिकल्ली यो देखाउनु पर्ने कुरा पनि थियो जस्तै हेर्नुस् यहाँ सेक्सन 2 मा के देख्यो मटेरियल्स वर्कमेनशिप इन्स्पेक्सन एन्ड टेस्टिङ मटेरियल्स भनेको कस्तो मटेरियल प्रयोग गर्ने कुन स्ट्यान्डर्डको मटेरियल प्रयोग गर्ने भनेको मटेरियलको नाम भनेको त्यस्तो हो बुझ्नु भयो है मटेरियलको कुरा गर्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कङ्क्रिटको इन्ग्रेडियन्ट्सको कुरा पनि बुझ्नु पर्यो त्यसपछि कङ्क्रिटको कुरा नि बुझ्नु पर्यो त्यो कुरा हो वर्कमेनशिप भनेको काम कसरी गर्ने कस्तो कामलाई पर्फेक्ट काम भन्ने जस्तो अब कामदारले काम गर्छ नि तपाईको प्लास्टर चाहिँ स्ट्रेट भयो भने ठीक भने हो कि प्लास्टर 90 डिग्रीमै हुनुपर्ने हो कि अथवा स्लोपमा हुनुपर्ने हो कि कस्तोलाई तपाईले पर्फेक्ट वर्कमेनशिप गरेको भन्नुहुन्छ त्यो कुराहरु भयो वर्कमेनशिप भनेको त्यो हो भनेको मैले गरेको काम ठीक छ कि छैन के का आधारमा ठीक छ छैन भने किन ठीक छैन भन्ने खालको जस्टिफिकेसन यो लले भनौं न
यो कोडले तपाईलाई भन्ने भयो यो वर्कम्यानशिप भन्ने टर्मिनोलोजी त्यो हो इन्स्पेक्सन एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है साथीहरु हिजो अस्ति त के रे कसैलाई आउट कसैलाई इन गर्ने जुन एक्टिभिटी के साथीभाइले गरे भन्नु हो नि मैले मेरो त्यो सिस्टम कन्ट्रोलरलाई पनि भनेको छु इफ फाउन्ड सेम मिसबिहेभ रिपिटेडली आई डु एनक्यू विथआउट एनी एक्जाम फेरि म हाँसी त्यो पनि गर्न सक्छु त्यो कुरा तपाईलाई अहिले इन्फर्म गरौँ म तपाईहरुले गल्ती गर्नुहुन्न भन्ने एजुम्सन गर्छु गल्ती गर्यो भने म छोड्दिनँ फेरि यो कुरा तपाईहरु के रे हाम्रो राजकुमार श्रेष्ठ र के ईश्वर शर्माको थ्रुबाट 48 जनालाई भने त्यो भएर मैले आई हम्बली रिक्वेस्ट इफ सम स्टुडेन्ट यु हैव द क्रिटिकल प्रब्लम प्लिज शेयर टु मी how can I be supportive for you in different aspect either in terms of studying or something else for you or your family I can do from here तपाईले क्लास लिनु भन भने पनि I am happy no problem take your time for your good health if फेरि कुनै पनि सर्कमस्टेन्सले तपाईलाई चाहिँ फेरि डिफिकल्टी बनाएको छैन भने if those who are show the negligence the negligence को फेरि पनिशमेन्ट फेरि के रे त्यो यो खाको स्टाइलले हुँदैन फेरि स्ट्यान्ड तरिकाले हुँदैन त्यो कुरा मैले राजकुमार भाइ मैले क्लियरली भनेको छु फेरि भोलि तिमीहरुले जुलुस त्यो जुन खालको दादागिरी देखाउन थाल्यो भने पनि म त्यस्तोलाई एन्टरटेन गर्दिन म फेरि त्यस्तो नेचरको टिचर हो त्यो कुरा के रे तपाईको दिमागमा चाहिँ रहिराखोस् ल अब अर्को कुरा भनेको यो इन्स्पेक्सन भनेको अब मैले क्वालिटीलाई मैले एउटा इन्जिनियर गए यसले ठीक गरे यो एप्रुभ गरौँ भन्छ अर्को इन्जिनियरले जाँदाखेरि ठीक होइन भनिदिन्छ के को आधारमा ठीक भन्ने के को आधारमा ठीक नभन्ने अनि कसरी इन्स्पेक्सन गर्ने त्यसलाई ठीक छ कि छैन भने कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्पेक्सन भन्ने चीज पनि तपाईलाई यसरी इन्स्पेक्सन गर है भन्ने इन्फर्मेसनहरु भन्या हुन्छ त्यहाँनेरि है अनि तेस्रो चौथो भनेको टेस्टिङमा पनि के टेस्ट गर्ने हो के टेस्ट गर्ने हैन अनि टेस्टिङ प्रोसिड्युर के हो अनि टेस्टको स्याम्पल कसरी लिने हो अनि त्यसको रिजल्ट कसरी देखाउने हो यस्तो सबै खालको इन्फर्मेसनहरु यहाँनेर लेखेको छ ल हेर्नुस् यहाँ अब मटेरियल अब हामीलाई अहिले मटेरियलको हेर्नु छ अरु यहाँ हेर्नुस् कति छ यो मैले अहिले यहाँ तपाईलाई उ गर्दिए पछि तपाईले हेर्नु होला यो तपाईलाई एउटा आफैले डाउनलोड गरेर राख्नु होला यो चाहिँ एकदम उ हो सर नभए हजुरले फाइल्समा अपलोड गरिदिनु न हामी यहीँबाट डाउनलोड गर्छौं हुन्छ त्यो नि गरौँ ल यहाँ उसले सबै यो कन्टेन्टहरुको उसको बारेमा बल्ल यहाँबाट सुरु हुन्छ सिम्बलहरु के भन्ने हैन ल हेर्नुस् यहाँ प्लिज ल आज रमाइलो हुने भयो है म जेमा त्यसमा फोकस हुन चाहथे तैपनि त्यो कन्टेन्ट पनि सिद्धि नै सकेको छ मैले पढाएको ल हेर्नु सिमेन्ट भन्नासाथ तपाईले बुझ्नु पर्यो सिमेन्टमा के कुराहरु हेर्दै रहेछ नम्बर 1 मा सिमेन्टमा के हेरे त ग्रेड अफ द सिमेन्ट भनेर 33 ग्रेड 43 ग्रेड 53 ग्रेड अनि ग्रेड मात्रै भनेर हुँदै रहन्छ हजुर फेरि 33 ग्रेड भन्यो भने यो आईएस कोड 269 ले 33 ग्रेडमा के हुनुपर्छ भनेको छ तपाईले टेस्ट गर्दा त्यो पाउनु पर्यो सिमिलरली यो 43 ग्रेडले यो भनेको छ अनि यसमा कुन चीज युज गर्ने कुन चीज युज नगर्ने भन्ने कुराहरु जस्तो तपाईले भन्नु होला नि 43 घर बनाउँदा युज गर्ने कि ब्रिजमा युज गर्ने कि के रे पेभमेन्ट रोडमा युज गर्ने कि पेभमेन्टको रोडमा हैन अथवा हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिटमा युज गर्ने हो कि त्यस्तो तपाईले सोध्नु भयो भने त्यो यसले नै लेखिदिएको हुन्छ यस्तोमा युज गर उस्तोमा युज गर भन्ने हैन सिमिलर टाइप अफ द कङ्क्रिट पनि त्यहाँ के रे बेसिकली प्रयोग हुने यो 1 2 3 4 5 6 7 वटा हो यो 7 वटाको पनि उले छुट्टै दियो र्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भन्न अस्ति मैले तपाईलाई कसलाई यो होमवर्क पनि दिएछु है अझ यो होइन तपाईहरुलाई त एग्रिगेटको दिएछु एबी ग्रुपलाई दिएछु मैले यो होमवर्क तपाईहरुको र उनीहरुलाई मिल्ला ल एनीवे यो सिमेन्टको कुरा यो आयो मैले अहिले सिमेन्ट हेर्नु खोजेको छैन वाटर हेर्नु एग्रिगेटको कुरा यही छ है
एग्रिगेटमा पनि तपाईँलाई अब साइज अफ द एग्रिगेट कस्तो भन्यो हैन हो यहाँ छ हेर्नुस् त वाटरको कुरा है वाटर युज फर मिक्सिङ एन्ड क्युरिङ सेल बी क्लीन clean and free from injurious amounts of ice, acid, alkali, salt, sugar, organic materials or other substances that may be deleterious to concrete or steel. मैले अस्ति नै भनेको थिएँ नि deleterious material भनेको these material are not useful for the concrete making but they develop the के त भन्दाखेरि chemical affinity chemical reaction to the concrete हैन अब त्यो चाहिँ सिमेन्टको लागि फेभरेबल हुन सक्छ नहुन सक्छ अनि पोर्टेबल वाटर इज जेनरली कन्सिडर्ड satisfactory for mixing concrete as a guide the following consideration must the maximum permissible values भनेको त एसिड र एसिडिटी र अल्कालीको हिसाबमा तपाईले चाहिँ के रे हेर्नु पर्यो टेस्ट गर्नु पर्यो एसिड टेस्ट अल्काली टेस्ट गर्नु पर्यो भने यसरी गर कसरी हो त नि गर्ने भन्दाखेरि 100 ml स्याम्पल वाटर लियो हैन त्यो लिइसकेपछि तपाईसँग के रे यहाँ अर्को अब भनौं न NaOH को सल्युसनमा राख्नुहुन्छ अनि त्यो राखिसकेपछि त्यसले चाहिँ त्यो लास्ट त्यो उ हुँदाखेरि कति ml हुनु पर्यो त तपाईसँग वाटर रेस्ट अफ द त्यो न्यूट्रलाइज भयो यति वाटर भयो नि त्यो चाहिँ ठीक छ भनेर भन्न खोजेको हो त्यसको त्यहाँ प्रोसेसहरु पनि त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ त्यही भित्र पार्टमा राखिदिएको नि त यो कसरी गर्ने भन्ने चीज यहाँ छ यो भित्र यो कसरी गर्ने यहाँ भित्र छ है त यसरी हो त्यसपछि तपाईको यो सबै चीज यहाँनेर यसले लेखिदिसकेको छ लेखिसकेपछि pH भ्यालु कति हुनुपर्छ विदिन 6 to 8 हुनु पर्यो लेस देन 6 र मोस्ट प्रिफरेबली 6 to 8 भनेर लेखेको छ है अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँ एउटा तपाईहरुलाई एउटा चीज मैले भन्न अघि लागेको कुरा के थियो भन्दाखेरि जस्तो तपाईले अघि भन्नुभयो नि के रे सिमेन्टको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउँदाखेरि जसरी गर्नु भएको थियो त्यस्तै चाहिँ यहाँनेर के गर्छौं त भन्दाखेरि कंक्रीटको लागि पनि 150 mm 150 mm 150 mm को एउटा क्यूब छ त्यो क्यूबको तीनटा क्यूब चाहिँ तपाईले ट्याप वाटरले भर्दिनुस् सुन्नुभयो है प्लिज सबैले नोट डाउनै गर्नुस् है त्यो कसरी अब ट्याप वाटर ठीक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने कसरी भन्ने कुरामा मैले तपाईलाई भन्न खोजेको पहिलो कुरा चाहिँ कंक्रीट बनाउँदै गर्दाखेरि अरु चीजहरु जे सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेट जे प्रयोग गर्नुहुन्छ वाटर चाहिँ त्यही ल्याबको वाटर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईले ल्याबमा भएको ट्याप वाटर त्यो ल्याबमा भएको ट्याप वाटरले नि तपाईले टेस्ट गर्न खोज्नु भयो के टेस्ट गर्दा वेदर किनभने त्यो ल्याबमा आएको ट्याप वाटर नि तपाईको लागि बोरिङ पानी हो नि WRC को बोरिङबाट आएको पानी हो नि ल सपोज यु आर गोइङ टु टेस्ट योर बोरिङ वाटर वेदर इट इज सुइटेबल फर योर कंक्रीट अर नट भनेर तपाईले टेस्ट गर्न खोज्नु भयो भने त्यसको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ त यसले के भन्यो त भन्दाखेरि पहिला तीनटा क्यूब कंक्रीट बनाउनुस् हैन तीनटा क्यूब कंक्रीट बनाउँदाखेरि अब कसरी बनाउने पछि सिकाउँला 1:2:4 को रेशियोमा चाहिँ M15 कंक्रीट बनाउनुस् M15 कंक्रीटमा एक भाग सिमेन्ट 2 भाग बालुवा 4 भाग गिटी एक भाग अब त्यो एउटा मान्दिनुस् त्यो एउटा क्यूब भर्नको लागि 1.5 केजी सिमेन्ट 3 केजी बालुवा 1.5 into 4 कति हुन्छ ल 5 केजी भछ भने पनि 5 अथवा 6 केजी नै भछ भने पनि त्यो तपाईको लागि के भयो त एग्रिगेट भयो त्यो सबैलाई तपाईले मिक्स गर्नुस् अनि मिक्स गरिसकेपछि तीनटा क्यूबमा एउटा क्यूबलाई त्यति भर्न एउटा क्यूबलाई 1.5 पुग्छ भने तीनटालाई त्यही अनुसारको क्वान्टिटी बनाउनुस् क्वान्टिटी बनाइसकेपछि तीनटा भर्नु भयो ट्याप वाटर मिक्सिङ गरेर सुन्नुस् है अनि दोस्रो तीनटा भर्नुस् फेरि डिस्टिल वाटर मिक्स गरेर फेरि डिस्टिल वाटर मिक्स गरेर अर्को तीनटा भर्नुस्
अब अघि साथीले भन्नुभएको थियो त्यो मिक्स गरिसकेपछि 28 दिनसम्म क्युरिङ गर्नुहोस् अथवा 7 दिनसम्म भन्नु होला। 28 दिनसम्म क्युरिङ गरेर 28 दिनपछि गएर टेस्ट गर्नुहोस्। पहिला ट्याप वाटरको टेस्ट गर्नुहोस् हो। अब क्र्याक भएपछि त्यसको लोड तपाईँले नोट गर्नुहुन्छ, त्यसको एभरेज क्रसिङ स्ट्रेन्थ के अरे कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ निकाल्नुहुन्छ। एभरेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ निकालिसकेपछि फेरि अर्को डिस्टिल वाटर पनि निकाल्नुहोस्। डिस्टिल वाटरको पनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ निकाल्नुहोस्। निकाल्नुभयो? सुन्नुभएको नि भनेको? डिस्टिल वाटरको पनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ निकाल्नुहोस्। अब डिस्टिल वाटरको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ को रिजल्ट र अहिलेको ट्याप वाटरको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको रिजल्ट, ट्याप वाटरको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ यदि डिस्टिल वाटरको 90% आयो भने जस्तो मानिदिनुहोस् M15 भनेर भन्नुभएको थियो कङ्क्रिट, M15 मा चाहिँ डिस्टिल वाटरको टेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले 50 नै पाउनुभयो। डिस्टिल वाटरको टेस्ट गर्दा 15 पाउनुभयो। अब ट्याप वाटरको युज के अरे ट्याप वाटर गर्दा कति पाउनु पर्यो त भन्नुहोस् त? कति पाउनु पर्यो ट्याप वाटरको लागि? एनीवन प्लिज? हजुर कसैले भन्नु न। 90% अफ डिस्टिल वाटर आयो भने अनि डिस्टिल वाटरमा भएको कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ 90% ट्याप वाटरले दियो भने त्यो ट्याप वाटर भनेको बोरिङ वाटर थियो तपाईँको लागि। त्यो बोरिङ वाटर चाहिँ तपाईँको लागि सुइटेबल फर कङ्क्रिटिङ, अदरवाइज नो भन्छ यसले। बुझ्नुभयो? हजुर 5.4.1.2 चाहिँ खुबै युज हुन्छ क्या, त्यही भएर मैले तपाईँलाई यहीँ फोकस गरिदिएँ क्या। धेरै साइडमा काम गर्दा यही युज हुन्छ क्या धेरै। यो केमिकल त्यति धेरै फेरि हामी गरिँदैन कि त्यो टेस्टहरू, केमिकल टाइट्रेसन गरेर त बसिँदैन। यो त तपाईँले ल्याबमा गरिहाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो भएको हुनाले यो गर्नुहुन्छ क्या धेरै। ल कसैले यो बुझ्नु भएन भने फेरि भन्नुहोस् त प्लिज। Anyone, if you नेट पनि अलि स्लो छ के? को साथी आओ यहाँ यार। पछि मेरै प्र्याक्टिकल त हो। होइन सर, क्लास छ स्ट्रक्चरको। आज हजुर सर। कुन सर पढाउनुहुन्छ? डीकेजी सरले सर। को रे? डीकेजी दिनेश गुप्ता, दिनेश कुमार गुप्ता। ए ओके।
यहाँ है यसरी यसलाई ब्याचिङ भन्छ यसरी पहिला सिमेन्ट त्यसरी जोखिन्छ ती त 5 मिनेट बस अब उसले सिमेन्ट एग्रिगेट र पहिला एग्रिगेट र स्यान्ड उसले मिसाइसक्यो उसले रेसियो 1:1:3 मा मिसायो M20 के अरे M20 हो यो देखिए छ नि हैन हजुर देखिया छ अब यसरी मिक्स गर्छ उसले हो सर स्पिड बढाउनु न युट्युब को के रे भिडियो को स्पिड यसरी? बढाउनु हैन त्यहाँ सेटिङमा जानु त स्पिड बढाउनु मिल्छ माथि यहाँले प्लेब्याक स्पिडमा ओके त्यसलाई के गरौँ 1.5 मा लानु ए 1 ल हेर्नुहोस् त्यो पानी हाल्यो नि यो पानी अहिले एकचोटि तिमीले यो पानी के हाल्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्याप वाटरको हाल्नु पर्यो के उसले त्यो ट्याप वाटर हालेर ऊ त्यसरी भर्यो ती ल अब स्ट्रक्चर झन् इम्पोर्टेन्ट होला ल स्ट्रक्चरलाई नै दियो टाइम खोइ त नि स्पिड त मैले 15 भने त राजकुमार सर फास्ट भन त नेट स्लो भयो होला सर ऊ त्यसले त्यही कम्प्याक्सन त्यसरी गर्यो हैन ल यो यसरी पहिला के गर्यो त भन्दाखेरि हजुर सर भइरहेछ पानी हालेर गरे के पहिला तपाईको ट्याप वाटर हाल्यो एकचोटि 3टा बनायो हैन अर्को चोटि चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि डिस्टिल वाटर गरेर 3टा 6टा बनाउनुहुन्छ के तपाईले है अब यो भयो अब यो 3टा भयो हैन अब यो 3टालाई उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि टेस्ट गर्छ ल र त्यो त अहिले सरी के अरे क्युरिङ गर्यो सरी क्युरिङ गर्यो अब 28 दिनसम्म त्यसरी क्युरिङ गरेर राख्नु पर्यो बुझ्यो हैन भनेपछि यदि मैले 15 को लिएछु भने डिस्टिल वाटरमा 15 आयो अनि 3 दिनपछि त्यो के अरे सरी उसको के ट्याप वाटरको चाहिँ मेरो 13.5 आयो भने अनि म के भन्छु त भन्दाखेरि मेरो ट्याप वाटर चाहिँ ठिक छ कङ्क्रिट के अरे कङ्क्रिट बनाउनको लागि र अर्को हिसाबले क्युरिङको लागि पनि भन्ने हो है त त्यो भन्दा लेस भयो भने चाहिँ ठिक छैन सर हजुर 13.5 भन्दा मुनि भयो भने चाहिँ ठिक छैन भन्नु पर्यो ठिक छैन भन्ने कुरा हो मिनिमम भ्यालु यो सबैले तपाईँ कोड पनि देखाए है यो बुझ्नु होला सर हाम्रो त्यो डिस्टिल वाटर वाला छ नि त्यसको क्युरिङ पनि डिस्टिल वाटरमा राख्ने हो कि त्यो ट्याप वाटरमा राख्ने हो क्युरिङ गर्दाखेरि भेरी गुड क्वेसन क्युरिङमै के अरे डिस्टिल वाटरमै हो अर्कै वाटरमा हो एकदमै राम्रो क्वेसन गर्यो अब उसले के भन्छ भन्दाखेरि यो यहाँ हेर्नुहोस् त यो यति रेन्ज चाहिन्छ भनिदियो है अर्ग्यानिक म्याटर चाहिँ म्याक्सिमम 200 mgl 1 लिटरमा यति हुनु पर्यो इनअर्ग्यानिक चाहिँ 1000 1 लिटरमा 1000 mg सम्म तपाईले अलाउ गर्नुहुन्छ सल्फेटलाई 400 mg सम्म अलाउ गर्नुहुन्छ यो चाहिँ water found satisfactory for mixing is also suitable for curing concrete. However, water used for curing should not produce any objectionable strain or unsightly deposit on the concrete surface. The presence of tannic acid or iron compounds is objectionable. यो चीज चाहिँ क्युरिङमा चाहिँ स्पेशली यसलाई चाहिँ झन् फोकस गरेर हेर्नुपर्छ भन्यो यो कुराहरु यसमा छ मैले पनि तपाईलाई चाहिँ यहाँनेरि अघि त्यो डेटाहरु राख्दाखेरि यहाँ राख्दिएको छु हैन
सरी यहाँ तपाईँलाई अघि मैले एउटा छुटाएको के थिएँ त भन्दाखेरि टेस्ट अन वाटर आइएस यो 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 अनुसार गर्नु पर्यो, यो क्लज अनुसार गर्नु पर्यो। पिएच भ्यालु टेस्ट एउटा गरिन्छ वाटरमा, अनि लिमिट अफ एसिडिटी टेस्ट, एसिडिटी टेस्टको लागि चाहिँ लिमिट के हो, कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। लिमिट अफ अल्कालिनिटी टेस्ट, अल्कालिनिटी कसरी टेस्ट गर्ने अनि त्यसको लिमिट कति हो भन्ने थाहा हुन्छ। अनि पर्सेन्टेज अफ सलिड्स, पर्सेन्टेज अफ सलिडमा यसको कुराहरू भयो। यो सलिडहरू यतिको 5वटाको उसमा, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अर्ग्यानिक सलिड यति हुनु पर्यो, इनअर्ग्यानिक यति, त्यही किताबबाट लिएको भयो। ओके, थ्याङ्क यू फर टुडे। आज हामीले चाहिँ यो वाटर सिद्धायौँ। अनि वाटर सिद्धाएपछि अब हामी एडमिक्सचर पढ्छौँ। एडमिक्सचर पढिसकेपछि अनि बल्ल तपाईँको त्यो प्रेजेन्टेसन भन्ने कुराहरू सुरु हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ है त ल। ओके, ह्याभ अ गुड डे एन्ड कोही पछाडि आउनु भएर सर म आएको थिएँ सर, 5 मिनट ढिला भयो। अब यसो छ, यो सुरुमा यी अलि थ्योरिटिकल पनि छ र अर्को हिसाबमा यो विषय फेरि एकदम युजफुल पनि छ। यसलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले सम्झिनु होला। अलिअलि सिक्वेन्सियल अर्डरमा कसरी त्यो टर्मिनोलोजीहरू स्मरण गर्न सकिन्छ त्यस्तो तरिकाको एउटा केही बनाउनु न पढ्ने। मैले सफिसियन्टली इन्फर्मेसन त दिएकै हुन्छु मुखैले, अब त घरिघरि लेख्ने काम पनि गर्नु होला। ल ओके, बाई। थ्याङ्क यू।